ओम शांति 16 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली पुनरावृत्ति 2 फेब्रुआरी 2004 मुरलीर सारांश। पूर्वज एवं पूज्य स्वरूपर सोमानरे रही विश्वर प्रत्येक आत्माकर पालना कर, आशीर्वाद दिय आशीर्वाद निय। पूर्वज एवं पूज्य स्वरूपर सोमानरे रही विश्वर प्रत्येक आत्माकर पालना कर, आशीर्वाद दिय आशीर्वाद निय। आज बाप दादा निजर चारिआडर सर्वश्रेष्ठ पिलामानकु देखुछन्ति। प्रत्येक संतान पूर्वज मध्य अट एवं पूज्य मध्य अट। सेथिपाई एही सृष्टि रूपी कल्पवृक्षर तुमे माने मूल मध्य अट एवं कांड मध्य अट। तेबे कांडर संपर्क सारा वृक्षर शाखा प्रशाखा सहित एवं पत्र सहित स्वतः ही रही थाए। तेणु समस्ते निजकु यही भली श्रेष्ठ आत्मा सारा वृक्षर पूर्वज आत्मा बोली भावुछ। जेपरी ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अर्थात आदि पिता कहा जाउछि, सेहीपरि तांकर साथी हिसाब रे तुमे माने मध्य मास्टर आदि पिता अट। तेबे पूर्वज आत्मा मानकर केते सोमान रहिछि, सेही निशारे रहुछ त। सारा विश्वर आत्मा मानक भितरे चाहे जे कोनसी धर्मर आत्मा होइथाउ ना काहीकि, किंतु सर्व आत्मा मानकर तुमे माने वृक्षर कांड रूपरे आधार मूरत तथा पूर्वज अट एवं पूर्वज होइथिबा कारणरू पूज्य मध्य अट। तेणु पूर्वज आत्मा मानक द्वारा प्रत्येक आत्मा को स्वतः ही सकाश अर्थात शक्ति मिली थाए। जेपरी कौनसी वृक्ष को तार कांड द्वारा एवं मूल बा चेर द्वारा शेष पत्र को मध्य भोजन रूपी सकाश मिली थाए, सेहीपरि तुम भली पूर्वज मानकर मध्य कार्य कौन हेबा दरकार। पूर्वज मानकर कार्य हेला समस्तंकर पालना करिबा। लौकिक हिसाब रे मध्य देख, पूर्वज मानक द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्तिर पालना हेउ, जहाँकि भोजन द्वारा बा पाठ पढ़ा द्वारा शक्ति भरिबार पालना होइथाए। तेणु तुमे पूर्वज आत्मा मानकु बाबांक द्वारा मिलिथिबा शक्ति गुड़िक द्वारा सर्व आत्मा मानकर पालना करिबाकु हेब। आजिकालीर समय अनुसार सर्व आत्मा मानकु सर्वशक्तिर पालना देबार आवश्यकता रहिछि। तुमे माने तो जानिछ जे आजिकाली आत्मा मानक भितरे दुख अशांति भरी रहिछि। तेणु तुमे पूर्वज एवं पूज्य आत्मा मानकु निजर वंशावली मानक उपरे कौन दया आसुनाही। जेपरी दुनिया रे जदि कौनसी विशेष अशांतिर वातावरण सृष्टि हुए, तेबे विशेष रूपरे मिलिटारी बा पुलिस बाहिनी मध्य सजग हो जाती। सेहीपरि आजिकालीर वातावरण अनुसार तुमे पूर्वज आत्मा माने मध्य विशेष सेवा अर्थे निजकु निमित्त मने करुछ त। आमे सारा विश्वर आत्मा मानकर निमित्त अटु, यही स्मृति रहुछि त। सारा विश्वर आत्मा मानकु आज तुम मानकर सकाशर आवश्यकता रहिछि। यही भली बेहद विश्वर पूर्वज आत्मा बोली निजकु अनुभव करुछ। विश्वर सेवा मने पड़ुछि ना केवल निजर सेंटरर सेवा मने पड़ुछि। आज सर्व आत्मा माने तुमे पूर्वज आत्मा मानकु ही डाकुछन्ति। प्रत्येक आत्मा निज निजर भिन्न भिन्न देवी मानकु बा देवता मानकु डाकुछन्ति, आपण आसन्तु, आमको क्षमा करी दियंतु एवं कृपा करंतु। तेणु भक्त मानकर डाकरा शुभुछि त, कौन शुभुछि ना नाही। तेबे से जेउ धर्मर आत्मा होइथांतु ना काहीकि, जेतेबळे सेमानक सहित मिसुछ निजकु सर्व आत्मा मानकर पूर्वज मने करी मिसुछ त। कौन एभली अनुभव हेउछि जे एमाने मध्य आमे पूर्वज आत्मा मानकर ही शाखा प्रशाखा अटंती। सेमानकु मध्य सकाश देबा बाला तुमे पूर्वज आत्मा अट। निजर कल्प वृक्षर चित्र को सम्मुख को आण।
ନିଜକୁ ଦେଖ, ତୁମର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଅଛ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ଏହା ସହିତ ପରମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ତ ଜାଣିଛ ନା? ଯଦି ଏହି ନିଶାରେ ରହି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆପଣାର ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହିଭଳି ପୂର୍ବଜ ପଣିଆର ନିଶାରେ, ସ୍ମୃତିରେ, ମନୋବୃତ୍ତିରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିର ସହିତ ମିଶୁଛ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପଣିଆର ଆଭାସ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଅଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ହିଁ ପୂର୍ବଜ ବା ଇଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ। ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, କେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି। କୌଣସି ବି ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କର ବା ମହାତ୍ମାଙ୍କର ତୁମ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ଗାୟନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଧିପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ହେଉଛ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ମନେ କରୁଛ ତ? ଏହିଭଳି ନିଶା ଅଛି ତ? କ'ଣ କହୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେହି ନିଶାରେ ଏବଂ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନିଶା ରହୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନିଶା ରହୁଛି, ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଇଲ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ସବୁବେଳେ ନିଶା ରହୁଛି? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅବିନାଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁରତାପୂର୍ବକ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ରହୁଛୁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ରହୁଛ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର? ଅବିନାଶୀ ହେବା ଦରକାର ନା କେବେ କେବେ ହେବା ଦରକାର? ବାପଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବେହଦର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସେବା କରୁଛ ବା ସେବାର ଯୋଜନା କରୁଛ ବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏକା ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ବାଣୀ ସେବା ନ ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ କର୍ମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉ। ସର୍ବଦା ସେବାର ଭାବ ଏବଂ ସେବାର ଭାବନା ରହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ପରିଣାମ ଅଧିକ ଅଟେ। ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିବ। ବାପଦାଦା ସମାଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସେବାର ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଗତିରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏହା ଦେଖି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯଦି ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ,
ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଯଦିଓ ତାହା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ଆତ୍ମାର ମୂଳ ସଂସ୍କାରର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖ। ଚାହେଁ ଯେଉଁଭଳି ସଂସ୍କାରର ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଭାବକୁ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି, ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛୁ, କଥା ହେଉଛୁ, ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ କେତେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେବାର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ସେବାର ବିସ୍ତାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରଖି ଚାଲିବା, କଥା କହିବା, ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସୋମାନ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ? ସେହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଦେବାତ୍ମାମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଦେବାତ୍ମା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ। ସବୁ ସମୟରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋ ଭଳି ଦେବାତ୍ମା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କ'ଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର କେଉଁ ସେବା କରୁଛି? ଯେପରି ବି ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯଦି ମେହନତ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ସାରାଦିନ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ତଥା ବରଦାନ ହିଁ ହେଉଛି ମହାଦାନୀ। ସେବା କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଏହା କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ କି? ନା ସହଜ ଅଟେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତେବେ ବି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦର ଷ୍ଟକ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ତେବେ ବିରୋଧ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବିରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପୋଜିସନ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପୋଜିସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ପଦରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପୋଜିସନ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିଲା ନା? ଏବଂ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ କିଏ ପାଇଲା? ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପାଇଲେ ନା? ତେଣୁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଅଛି। କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ବାଲା ନଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଆ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଆ ନେଇଥିଲେ। ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିଯିବ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ରଖ। ଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆମରି ପରିବାରର ଆତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଇଏ ବଦଳିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବଦଳିବି, ଏହା ନୁହେଁ। ମୋତେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଯାଇ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଧୂଆଁ ମିଳିବ। ଏବେ ତ ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଅତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ
ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାରମୂରତ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଆଧାରମୂରତ ଉଦ୍ଧାରମୂରତ ଅଟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ 3ଟି କଥା ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ। ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରଚିନ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରଦର୍ଶନ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରଦର୍ଶନ ନ ହେଉ, ତୃତୀୟରେ ପରମତ ବା ପରସଙ୍ଗ ବା କୁସଙ୍ଗ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗ କର, କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା କହିଥିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ, ଆଉ 3ଟି ପର କାଟିଦିଅ। ପରଚିନ୍ତନ, ପରଦର୍ଶନ, ପରମତ ଅର୍ଥାତ୍ କୁସଙ୍ଗ ବା ଫାଲତୁ ସଙ୍ଗ। କେବଳ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଦୁଆ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୁଆ ଦେଇପାରିବ। ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଆ ହିଁ ଦିଅ। ଏତିକି ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ତେବେ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାହସ ରଖିବ, ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଆ ହିଁ ଦେବାର ଅଛି, ତେବେ ବାପଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ସାହସ ରଖିବା କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କିଛି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଳମାଳ କରିବ ନାହିଁ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସାରା ରେକର୍ଡ ଆସୁଛି ନା। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନ ରହୁ। କ'ଣ ଅଛି ସାହସ? ଅଛି? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, କରିବ ତ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଏବଂ ଟିଚରମାନେ କରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ ଜମା କରିବ ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିର ପାର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଥୀମାନେ ନିଜର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଉଭୟ ମିଶିଲେ ଯାଇ ସମାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? କେତେ ବର୍ଷରେ ହେବ? ସବୁ ତ ପାଳନ କରିନେଲ। ସିଲଭର ଜୁବଲି, ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ସବୁ ତ ପାଳନ କରିଦେଲ। ଏବେ ନିଜର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତିର ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ଏହାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହ, କ'ଣ ଏହାର କୌଣସି ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଅଚାନକ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯିବ? କୁହ, କିଛି ତ କୁହ। କ'ଣ କିଛି ଭାବୁଛ କି? ନିର୍ବେରକୁ ପଚରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ ନା ଅଚାନକ ହେବ? କ'ଣ ତୁମେ ଦାଦୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ କି? ଇଏ ଦାଦୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦାଦୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ କୁହ। ରମେଶକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ଶୁଣାଅ। ଶେଷରେ ତ ଏହା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଶେଷ ମଧ୍ୟ କେବେ? ଆପଣ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ, ସେହି ତାରିଖ ଭିତରେ କରିନେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାହସ ରଖିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏତିକି କରିପାରିବ ନା? ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କରି ଦେଖାଅ, ତାପରେ ବାବା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲେ ଏହି 2004 ବର୍ଷକୁ ଏହିଭଳି ପାଳନ କରିଦେବୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିକୁ ଏବେ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ତେବେ ବହୁତ କାଳର ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବହୁତ କାଳର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହିଛି ନା। ଯଦି ଶେଷରେ କରିବ, ତେବେ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ରୁହାନୀ ଡ୍ରିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ
ପରମଧାମ ନିବାସୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବ? ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେଉଁଠି ବି ଶୁଣୁଛ ବା ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ, ସକାଶ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବିଶ୍ୱର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦାତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଥିବା ସମୀପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦିଜୀ ଏବଂ ଦାଦି ଜାନକୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥା। ଦୁଇ ଜଣ ଦାଦି ବହୁତ ଭଲ ପାଳନା ଦେଉଛ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନା ହେଉଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୁଆଁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦାଦି ବାପଦାଦାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେପରି ଏହାକୁ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ବିଶେଷତା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା। ଏବେ ସେହି ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଯିବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସିଯିବ। ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆସିଯିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ଏହାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭାବ ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଏହାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣର ଖଣି ଅଟେ। କେବଳ ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଭିତରେ ମୁଁ ପଣିଆ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ହିଁ ତୁମକୁ ହଲଚଲରେ ନେଇ ଆସୁଛି। ନିମିତ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ତୋର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଦିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ବାପଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ହେବା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ସହିତ ନିଜର ବିଶେଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାନ କରିବୁ। ଯାହା ଭିତରେ ବି କିଛି ବିଶେଷତା ଥିବାର ଦେଖିଛ, ତେବେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ବିଶେଷତା ଏବଂ ଅବତରଣ ଆକର୍ଷଣ ଉଭୟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମାନ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ନିଶ୍ଚୟର ଅଖଣ୍ଡ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଜୟର ତିଳକଧାରୀ ହୁଅ। ନିଶ୍ଚୟର ଅଖଣ୍ଡ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଜୟର ତିଳକଧାରୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କେମିତି କିପରିର ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟର ଅତୁଟ ରେଖା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟର ରେଖା ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିଭଳି ରେଖା ଥିବା ଆତ୍ମାର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ବିଜୟର ତିଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ହିଁ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଯୋଗର ଏବଂ ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟର ରେଖା। ସ୍ଲୋଗାନ: ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁର ମାତ୍ରା ଆସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁର ମାତ୍ରା ଆସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ସୂଚନା। ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ, ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର କିରଣ ବାହାରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।